ترکنے دو گے؟ اپنی ہستی کو صرف دو لوگوں کی سمجھ میں آئی یہ بات؟ سمجھ میں دو لوگوں نے کی تھا؟ نہیں جلیل بھائی، سمجھ میں تو بہت سے لوگوں کی آ گئی تھی، وہ سوچنے لگے تھے۔ اچھا کہ اپنی ہستی کو حوادث میں بکھرنے دو گے؟ ریت مٹھی سے سرکتی ہے، سرکنے دو گے؟ اور اپنے جذبات دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے جذبات دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے، ٹپکنے دو گے؟ خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے، ٹپکنے دو گے؟ ایک مطلب ایک شعر اور حاضر حضرات کہ وہ سمجھتا ہے کہ مردود مٹا دے گا مجھے۔ میر صاحب، رائی صاحب، وہ سمجھتا ہے کہ مردود مٹا دے گا مجھے، میں چمکتا ہوا سورج ہوں، بجھا دے گا مجھے۔ میں چمکتا ہوا سورج ہوں، بجھا دے گا مجھے۔ اور شیر سماعت فرمائیے کہ تو جو کہتا ہے مقدر پہ قناعت کر لوں، تو جو کہتا ہے مقدر پہ قناعت کر لوں، ارے میں تو اجڑا ہوں، محبت میں بسا دے گا مجھے۔ میں تو اجڑا ہوں، محبت میں بسا دے گا مجھے۔ حضرات سر متفرق اشعار سن لیجئے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے جن کو سننے کا مجھے بھی اتنی ہی چاہت ہے جتنی آپ لوگوں کو ہے۔ ایک شعر سماعت فرمائیے کہ ہوا کے رخ پر کئی کروٹیں بدلتا ہے، ہوا کے رخ پر کئی کروٹیں بدلتا ہے، ذرا سی جان ہے پھر بھی چراغ جلتا ہے، ذرا سی جان ہے۔ دیر تو لگتی ہے آپ لوگوں کو۔ ایک مطلب ایک شعر اور سماعت فرما لیے کہ میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں ہونا، میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں ہونا، جیسے ٹوٹی ہوئی کرچوں کا جگر میں ہونا۔ میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں ہونا، جیسے ٹوٹی ہوئی کرچوں کا جگر میں ہونا، اور تھک کے دو چار گھڑی چین سے بیٹھا ہوں ابھی، تھک کے دو چار گھڑی چین سے بیٹھا ہوں ابھی، ہے میرے درد ٹہر ہونا سفر میں ہونا۔ تھک کے دو چار گھڑی چین سے بیٹھا ہوں ابھی، کیا کہنا، اے میرے درد ٹھہر ہونا سفر میں ہونا۔ اچھا اب میں آپ کو ایک مطلب دو شعر اور سناتا ہوں۔ میر صاحب، سرکشی ہارتے ہیں، تکبر میں بازیاں، تکبر میں بازیاں، سردار صاحب جلتے ہوئے چراغ کو چھیڑے نہ آندیاں۔ سرکشی ہارتے ہیں، تکبر میں بازیاں، جلتے ہوئے چراغ کو چھیڑے نہ آندیاں۔ اور بہت لوگوں کا تجربہ ہوگا حضرات کہ زخموں کا ایک ہجوم میری پیٹھ پہ تو ہے، راج بھائی، زخموں کا ایک ہجوم میری پیٹھ پہ تو ہے، سینے پہ مار پائے تو مار مرچیاں۔ اب میں اس سے پہلے کہ کسی مہمان شاعر کے حضور حرف التماس لے کر پہنچوں، میں ایک میزبان شاعر جناب رفیق راز، بہت ہی سنجیدہ افکار کے شاعر، بہت ہی فکری احتیاط کے شاعر، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب رفیق راز اپنے کلام سے نوازیں گے۔ پہلے ایک غزل کے دو تین اشعار اور اس کے بعد ایک پوری غزل مطلع ہے۔ آ جاؤں گا میں پھر سے مگر روپ بدل کر، آ جاؤں گا میں پھر سے مگر روپ بدل کر، نکلوں گا میں سناٹوں سے آواز میں ڈھل کر۔ آ جاؤں گا میں پھر سے مگر روپ بدل کر، کیا کہنا، نکلوں گا میں سناٹوں سے آواز میں ڈھل کر۔ واہ واہ، یہ شعر سنیے، سنتے ہی میری چاپ بدک جاتا ہے ظالم، سنتے ہی میری چاپ بدک جاتا ہے ظالم، اب دیکھتا ہوں رہ گزرے باد پہ چل کر، اب دیکھتا ہوں رہ گزرے باد پہ چل کر، میں جانتا تھا سرسرے صفاق
کسی روز. میں جانتا تھا سرسرے صفا کسی روز رکھ دے گی میری خاک کی ترتیب بدل کر. میں جانتا تھا سرسرے صفا کسی روز رکھ دے گی میری خاک کی ترتیب بدل کر. اور یہ شعر یہ غار نشینی بھی ہے ایک طرفہ کرامت. یہ غار نشینی بھی ہے ایک طرفہ کرامت. میں زمزمہ خاں ہو گیا سناٹوں میں پل کر. میں زمزمہ خاں ہو گیا سناٹوں میں پل کر. وہ غزل خاصی طویل ہے. صرف ایک شعر. میرے شعروں میں سیاست نہیں ہوتی ہے. مجھے سیاست کو اشعار میں ڈالنا نہیں آتا, لیکن اس میں تھوڑی بہت سیاست ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. میں وحشتی بالکل ہی نہیں, گریہ کناں ہوں. میں وحشتی بالکل ہی نہیں, گریہ کناں ہوں. رکھ دوں گا بیابان کے حالات بدل کر. میں وحشتی بالکل ہی نہیں, گریہ کناں ہوں. رکھ دوں گا بیابان کے حالات بدل کر. اب ایک غزل اور اس کے بعد اجازت. مطلع ہے ہر سمت میری کرچیں ہیں توڑا گیا ہوں میں. ہر سمت میری کرچیں ہیں توڑا گیا ہوں میں. آئینہ سکوت ہلا کے صدا ہوں میں. آئینہ سکوت ہلا کے صدا ہوں میں. یہ شعر دیکھیے, یہ میں طواف کرتا ہوں تیرے مکان کا. یہ میں طواف کرتا ہوں تیرے مکان کا. مت کھول اتنی رات گئے در ہوا ہوں میں. مت کھول اتنی رات گئے در ہوا ہوں میں. پھرتا ہوں کو بکو تیری خوشبو لیے ہوئے. پھرتا ہوں کو بکو تیری خوشبو لیے ہوئے. شہرت ہے تیری مجھ سے کہ باد صبا ہوں میں. شہرت ہے تیری مجھ سے کہ باد صبا ہوں میں. اب کے تھا زہر ہجر کے موسم میں کچھ الگ. اب کے تھا زہر ہجر کے موسم میں کچھ الگ. منظر سے تیرے رنگ کی صورت اڑا ہوں میں. اور ایک شعر. مجھ کو تو اب چراغ سا جلنا ہے ساری رات. مجھ کو تو اب چراغ سا جلنا ہے ساری رات. سورج غروب ہوتے ہی گھر آ گیا ہوں میں. سورج غروب ہوتے ہی گھر آ گیا ہوں میں. واہ واہ واہ. میں اپنے اسٹیج کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بہت ہی خوبصورت چہرہ, بہت ہی ذمہ دار چہرہ اور بہت ہی معتبر چہرہ ڈاکٹر نواز دیوبندی کا نظر آتا ہے. محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی, تعارف کی کوئی طویل ضرورت نہیں, آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں. کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں, جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں, ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناب کر دیا. ایک اور شعر عرض کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. خواجہ اکرام الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں, پتہ نہیں شاید باہر چلے گئے. خیر, ملاحظہ کریں کہ دیکھیے راجیش بھائی, شعر عرض کرتا ہوں کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں, باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے. اب دوسرے مصرے پہ دعا چاہتا ہوں کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا, میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. کہ امیرو کچھ نہ دو, تانے تو مت دو ان فقیروں کو. امیروں کچھ نہ دو, تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا.
امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی. دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی. انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی. انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی. انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی. اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی. انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی. لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی. دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی. اجازت نہیں دیتی. اور جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے. جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے. ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. اب دونوں مصرے سن لیجئے گا احتیاط سے کہ ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے کہ اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم. ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم. افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. اور جلدی ایک مطلب 2 شعر سنا کے اجازت کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے. میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے. اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے. اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے ایک حدیث پاک سے استفادہ کیا ہے میں نے کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے. اور دوستو کبھی کبھی شعر کہہ کے خود بھی بہت اچھا لگتا ہے. میں نے 2 مصرے کہے تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اب آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے. میر صاحب شعر ملاحظہ فرمائیں. میاں صاحب اور پرویز بھائی دیکھیے شعر دیکھیں کہ اس سے زیادہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے. اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. کیا کہنا. اگر دوسرا مصرع لگا ہو تو کشمیر بولنا چاہیے کہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. اور کر بھی کیا سکتا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. کیا کہنا. اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. اور مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو. اب یہ دیکھیں کب, دیکھیے گا کب کہ مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو. ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے. مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو. ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے. اور یہ 4 مصرے سنا کے اجازت چاہتا ہوں. اس کے لیے حکم ہوا تھا مجھے. یہ میرے 4 مصروں کی بدنصیبی یا خوش نصیبی, ہر تھوڑے دن کے بعد یہ کسی نہ کسی خطے میں, کسی نہ کسی ملک میں, افغانستان, پاکستان, لیبیا, یمن, کہیں نہ کہیں زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور سچے بھی. آئیے دیکھیے اشارہ کرتا ہوں, سمجھنا آپ کی ذمہ داری. عرض کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے. کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے. آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. اور جتنی محبت سے آپ نے سنا اتنی محبت سے دونوں مصرے پہ رخصت کیجیے گا اور اشارہ ملاحظہ کریں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. اور اس کے قتل پہ
मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। क्या करें? उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद कश्मीर, जिंदाबाद। मीर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद कश्मीर, जिंदाबाद एक शाम कश्मीर के नाम, और जिंदाबाद डॉक्टर नवाज देवबंदी। एक फुहार थी जिससे इतने खिल गए आप लोग। अब मैं बारिश चाहता हूं। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात। हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मान, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। अनास्टे इंडिया लिमिटेड। फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, सादा मजबूत, सादा लोग उठाए, राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा बस नाम काफी है। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। शायर ने कहा कि एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। और ऐसे माहौल में कोई फनकार हमें कहकहों की सौगात दे, हमें मुस्कुराहटों का नजराना दे, उससे टूट कर प्यार करना चाहिए। तो प्यार कीजिए, एजाज पॉपुलर में रखिए। कहकहों का सौदागर। मैं अलग अलग मौजूआत पर चंद कदात हाजिर कर रहा हूँ। गलत भाई देखें कि शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है। वाह। शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है। देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर, अभी वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। वाह। और मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। वाह। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक। मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा, बम रहने दे। मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा। और ये चार मिसरे देखें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। चंदू, अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दें, कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या कहना देखो हमने किया उसके प्यार में। महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या कहना देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो चार पॉपुलर, दो आरजू में कट गए जो इंतजार में। मुर्गे चुरा के लाए। महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों,
क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, और कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने 2 बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, और मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने 2 बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। और देखें कि फनकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। फनकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जुबान है, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जुबान है। और देखें कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने। साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, साल भर मीर साहब, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और ये 4 मिसरे देखें कि तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर। जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और गुलाब भाई ये देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आहा का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आहा का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये 4 मिसरे देखें कि नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे। अगर जरूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे, पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे, कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। और देखें कि हर हसीना के, तलत भाई देखें कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी, उसको घर लाके। देखें कि बात तो जब है मिलाओ उस तरह मुझसे नजर, बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं। कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। और 2 एक कते, फिर एक छोटी सी नज़्म इजाजत जी। अच्छा कितनी गुलाब भाई ने कते, बशीर बदर साहब का मेरे साहब बहुत मशहूर शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। उनका एक मिसरा मैंने लिया, तस्मीन किया है कि कितनी कंजूसी पे आमादा, उनका कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है,
ऐसे कमरे में सुला देते हैं। साले मुझको पांव फैलाऊं तो दीवार में तल लगता है। और मोहतरम वसीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके मादरत के साथ। उनका भी बहुत मशहूर शेर कि हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफे का घर बनाना छोड़ दें। उस पर तज़मीन मुलाहिज़ा फरमाइए कि हुस्न का नायाब और दिलकश खजाना छोड़ दें, उसके घर के सामने सीटी बजाना छोड़ दें। सच है उसके भाइयों से हमको खतरा है, मगर जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। देखिए भाई कि वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदा ले चली चले। वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। और रुखसती के वक्त हम यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदा ले चली चले। और देखें कि मियाँ छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो, बंदा है क्या हंसी तेरा नजारा हो तो ऐसा हो। जो इनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी कुंवारा हो तो ऐसा हो। और देखें कि अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए, मगर साथ में कार मिली चांदी ना सोना आया। कितने सस्ते में हुआ सौदा कुआरेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। और दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। हुई साये के बेज हाजिर कर रहा हूँ। एक कथा वसीम भाई ने याद है कि देखें कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं। मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है, तेरे घर में मुशायरा कर दूं। नज़्म का उन्वान है मुल्ला जी की बीवी का जवाब। देखें कि 4थी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हुए, अपनी किस्मत की बुलंदी देखकर नाजा हुए। यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई हो जैसे सुल्ताना कहीं की हाथ में। पहले ही दिन सारे घर का जायजा उसने लिया, अपने शौहर की नजर का जायजा उसने लिया। 4 किले खास कमरे में नजर आए उसे, 3 किलों पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। मुल्ला जी से उसने पूछा, ये दुपट्टे किसके हैं, ये है किस किस की निशानी, ये अतिये किसके हैं। मुल्ला जी ने यूं दिया उसके सवालों का जवाब, ए मेरी प्यारी दुल्हन है आफ्ताब व महताब, बेगमाते साबिका जो इस जहां से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार दिल नशीं, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार दिल नशीं। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी या जाने जहां, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी ए जाने जहां, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मैं इस मुशायरे की कामयाबी का सेहरा बनता है मंसूर उस्मानी के सर, जिसने इतनी खूबसूरत निजामत की
اتنے سلسلے وار شاعروں کو ایک ایک کر کے بلایا. انہی کے اشعار کے ساتھ ان کو اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں.